Dear students, in previous class we know that the derivative of the functions is constant, derivative of the constant, derivative of the constant into functions, derivative of the u plus or minus v, derivative of the u into v, derivative of the u by v forms ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ composite functions means the function is involving the another one functions, that one is called a composite function. That means is a functions of the functions, that one is functions of the function. ಇದು functions of the functions ಅಂತಕ್ಕಂಥ functions ಬಂದ್ರೆ so is a derivative of the composite functions means is a functions of the function, that is so is a function is y is equal to x square plus 2x plus 3 to the power of 7 ante. So is a u is a one function is x square plus 2x plus 3. So that one is equal to y is equal to u to the power of 7. So is y is a functions of the u is a functions of the x. So that one is y is a functions of the function. So is a y is equal to sin of the so square root of the cos of the log x ante ittu andre so that one is called a functions of the functions. That one is a composite function. That one is a composite functions anta ಕರೀತೀವಿ. y is equal to sin of square root of cos of log of x. So that one is equal to u is equal to log x anta ಕರೀತೀವಿ. How ಏನಾಯಿತು y is equal to sin of the square root of the cos of the u ಸರಿನಾ. so is a v is equal to cos u ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. cos is u is equal to v. so y is equal to sin of the square root of the v. so that one is root of the so is a v is equal to so is a w ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ root v. so that one is equal to y is equal to sin of the w. so that one is y is a functions of the w is a functions of the v is a functions of the u is a functions of the x. so that one is y is not directly so in terms of the x. ಹೌದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. so that one is a functions of the x ಆಗಿರುತ್ತೆ. so that one is called ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ y is a composite functions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. so composite functions means they one a function is functions of the another one function, so that one is called a composite function. that means is the function is depend on the another one function. so is y is equal to sin of the log x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ log x ಇಲ್ಲ. so is a sin of the log x. ಹೌದಾ log of x ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು x square y is equal to x square is directly in terms of the x, not the functions of the another one function. ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. so is y is a functions of the x ಅಂತೀವಿ. so y is equal to sin x ಅಂತಂದ್ರೆ so is a directly in terms of the x, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. so y is equal to sin of the so square root of the cos x ಅಂತ ತಕ್ಷಣ so is a directly in terms of the x ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ cos ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. cos of the
ದಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, y is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, y is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 1, y is equal to 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ x ಅಂತ f ಆಫ್ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು f ಆಫ್ x ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ dy by dx is equal to f dash of x ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ x ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ x ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ಈಗ ಸೊ dy by dx ಇದೆಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು du by ಸೊ dv into dv divided by dx ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ y is in terms of v, v is in terms of x ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಚೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. dy by dx is equal to so is a dy uy divided by du into du by dv into dv by dx. So that one is equal to, so that one is called a composite functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So is y. So is equal to dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx. ನೋಡಿ du get cancelled, dv get cancelled, dy by dx. ಆದರೆ a ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು u ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, u ಅನ್ನೋದು v ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, v ಅನ್ನೋದು x ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ y ಅನ್ನೋದು u ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, u ಅನ್ನೋದು v ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, v ಅನ್ನೋದು ux ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಥವ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ y is equal to ಇದನ್ನೇ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 7 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 7 ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಟ್ u is equal to x square minus 2x plus 7. So is that differentiate with respect to x with respect to y is equal to u to the power of 7. Now ಈಗ differentiate with respect to x ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ so is dy by dx is equal to u to the power of 7 ಅಂದ್ರೆ x to the
power of 7 ತಾನೆ. So 7 into u to the power of 7 minus 1 into 6 into u is with respect to x ಇರೋದ್ರಿಂದ du by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ du by dx ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ is dy by du by dx is equal to x square is 2x minus, so 2x is 2 into x with respect to x is 1, so constant is 0. ಸರಿನಾ? so equal to dy by dx is equal to 7 into u ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? u is equal to x square minus 2x plus 7 to the power of 6 into du by dx is equal to 2x minus 2. So that one is a derivative of the composite function. Derivative of the composite function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇದನ್ನ u ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ y is equal to, so is x square plus minus 2x plus 7 to the power of 7 ಅಂತ ಇದೆ. to the power of 7 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x is y is dy by dx is equal to ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. x to the power of 7 ಅಂತ 7 into x ಅಂದ್ರೆ x square minus 2x plus 7 to the power of n minus 1 ಅಲ್ವಾ 6 into ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ x to the power of n ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಈಗಿದು ಹೌದಾ x ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ is ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ is x square is 2x minus 2x is 7 dy by dx is equal to 7 into x square minus 2x plus 7 to the power of 6 into 2x minus 2. ಸರಿನಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ x to the power of 7, x to the power of 7 ಅಂತಂದ್ರೆ 7 into x to the power of 7 minus 1 is 6 into internal differentiate x square is 2x minus 2x is 2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ. y is equal to sin root of x ಅಂತ ಇದೆ. sin of root x ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. dy by dx is equal to sin x is cos x, cos of root x into internal differentiate cos root x is 1 divided by 2 root x. ಈಸಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ sin of the x square with respect to x. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ y ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ y ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ y is equal to sin of the x square. ಹೌದಾ? y ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to differentiate with respect to x is y is dy by dx is equivalent to sin of the x square is cos x square into internal differentiate is x square is
2x, x square is 2x. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ cos of x square into 2x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is y is equal to different derivative of derivative. Next example, tan of 2x plus 3 with respect to x is y is equal to tan of 2x plus 3 differentiate with respect to x, dy by dx is equal to tan x is secant square x. ಹೌದಾ? 2x plus 3 into internal differentiate 2x is, so 2 into x with respect to x is 1, 3 is a constant, 2 into secant square 2x plus 3. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ಅಂತವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ sin of cos of x square with respect to x. Next, differentiate sin of x square plus 5 with respect to x. Next, differentiate cos of sin x with respect to x. Is differentiate sin of ax plus b with respect to x. Is differentiate secant of tan of root x with respect to x. Next, differentiate cos of x cube with respect to x. Next, if y is equal to cos of root x, then find the dy by dx. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ y is equal to ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, y is equal to sin of t cos of t x square ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ y is equal to sin of t cos of t x square ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ sin of t cos of t x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು, y is equal to ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಷ್ಟೇ, y is equal to ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ y is equal to ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ y is equal to ತಗೊಳ್ಳಿ, y is equal to ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ? if y is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. y ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವೇ ಲೆಟ್ y is equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ದಾಕಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಾಕಿ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.